हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज आम किसी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन करवा जोटा कि आमर रोचे आर्ट्स जोटा कि ओडिया सब्जेक्ट रे केमिति क्वेश्चंस आसीथिला जोटा कि रिसेंट आमर हाई स्कूल टीचर एग्जाम जाइछि तो सेथरे केमिति क्वेश्चंस आसीथिला सेटा देखिबा आमे प्रिवियस ईयर ओडिया रो क्वेश्चन नंबर 111 केउटी सारला दासଙ୍କ कृति देखो ये फास्ट आसी जोटा कि आमर लेखा और लेखकरू ए क्वेश्चंस आसी सारला दासଙ୍କର कौटा हम ना आमर चंडी पुराण एनसर तो अच्छी सारला दासଙ୍କର लेखा हूँ चंडी पुराण। आउ कौन कौन सारला दास लिखिं ना तांकर इम्पोर्टाट हूँ बिलंका रामायण, ओडिया महाभारत, आउ लक्ष्मी नारायण बच्चनिका, आउ गोटे थिला विचित्र रामायण। ये सब हूँ सारला दासଙ୍କର लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अर्थ कोइलीर स्रष्टा किए? अर्थ कोइली किए लिखिं ना आम जानी जे कि जगन्नाथ दास। अर्थ कोइली होचंती जगन्नाथ दास। जदि देखिबा जगन्नाथ दास आउ कौन कौन लिखिं ना तांकर जोटा कि रहुची ओडिया भागवत आम जानी एटा तो इम्पोर्टाट। आउ गोटे हूँ तुला भिणा, दारु ब्रह्म गीता, आ गोटे मृगुणी स्तुति। ये सब हूँ जगन्नाथ दासଙ୍କର लेखा। ये सब मन रखिए जोटा कि इम्पोर्टाट रहुची माने ओडिया भागवत, तुला भिणा, अर्थ कोइली, दारु ब्रह्म गीता, आ गोटे मृगुणी स्तुति। ये सब हूँ जगन्नाथଙ୍କର लेखा। नेक्स्ट देखिबा 113 नंबर उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंज कौन लिखिं ना सुभद्रा परिणय। तांकर लेखाटा हूँ सुभद्रा परिणय। आउ कौन कौन लिखिं ना उपेन्द्र भंजकर आम जानी जोटा कि वैदेहिश विलास गोटे इम्पोर्टाट रोचे वैदेहिश विलास। आउ है आमर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एटा तो पड़े एग्जाम रे। आउ जोटा कि प्रेम सुधानिधि गोटे लिखिं उपेन्द्र भंज। आउ रसिक हारावली, तापरे आउ हूँ रस पंचक। ये हूँ उपेन्द्र भंजकर लेखा। ये सब मन रखिए। आउ सुभद्रा परिणय आम जानिले। नेक्स्ट देखिबा देखो सब गुड़ाक पूरा सीरियल वाइज लेखा लेखक पकई। भीम भयंकर आसीगला। भीम भयंकर कौटा? भीम भयंकर हूँ स्तुति निषेध गीता। मन रखिए यहाँ हूँ भीम भयंकर लेखा स्तुति निषेध गीता। आउ जदि देखिबा भीम भयंकर जोटा कि आम जानी गोटे इम्पोर्टाट रोचे स्तुति चिंतामणि। स्तुति चिंतामणि एटा भी पकई थाए सब बेले स्तुति चिंतामणि चिंतामणि। तापरे देखिबा आउ कौन लिखिं ना अष्टक बिहारी गीता गोटे लिखिं। तापरे ब्रह्म निरूपण गीता। ये सब हूँ भीम भयंकर लेखा। आउरी अच्छी भजनमाला, निर्वेद साधना, चौतीसा मधुचक्र। ये सब हूँ भीम भयंकर लेखा। ये सब मन रखिए। आ स्तुति चिंतामणि गीता ये सब एटा भी भीम भयंकर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 115 लछमा किए लिखिं? लछमार स्रष्टांक नाम कौन? एटा तो आम जानी जोटा कि फकीरमोहन सेनापति। फकीरमोहन सेनापतिंकर कौन कौन लेखा रही ना 4टी तांकर उपन्यास जोटा कि मामू, लछमा, प्रायश्चित आउ है 6 माण 8 गुंठु। ये 4टी मन रखिए। तापर ताकू छाड़ी आउ रोचे पूजा फल लिखिं, उत्कल भ्रमण, अवसर बासरे, उपहार, आउ कौन ना धूली। ये सब हूँ कहार ना फकीरमोहन सेनापतिंकर लेखा। तेणु आम जानिले लछमाटा हूँ फकीरमोहन सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 गोपाल चंद्र प्रहराज कौटा लिखिं? तांकर रचना केउटी? कौटा ना ननांक बस्तानी। सब गुड़ाक लेखा लेखकर आसी फास्ट रु किछिटा आसी तापर अलगा क्वेश्चंस। देखो गोपाल चंद्र प्रहराजकर हूँ ननांक बस्तानी। गोपाल चंद्र प्रहराजकर आउ गोटे इम्पोर्टाट रोचे जोटा कि कौन ना पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश। यहाँ आम जानी क्वेश्चन आसी था एग्जाम रे जोटा कि पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश। आउ तांकर जदि लेखा देखिबा गोपाल चंद्र प्रहराजकर जेमती कि आउ कौन अच्छी ना आमर
ବାଇ ନନାଙ୍କ ବୁଜୁଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାଇ ମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି, ଏସବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ଏସବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏଟା ବି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଟା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 117 ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୃତି କେଉଁଟା? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତ ଏଇଟାରେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦାନା ପାଣି ତାଙ୍କର ଲେଖା। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଟି ମଟାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ପାଇଥିଲେ। ମାଟି ମଟାଳର 1973ରେ ପାଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼, ମନେ ରଖିବେ। ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି କାହାର ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପରଜା ଗୋଟେ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରଜା। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି, କହିଦେଉଛି ସବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଋଣ ଧନ୍ଦଳ, ଲୟ ବିଲୟ, ସାତ ପଙ୍କ, ତାପରେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି, ଦାନା ପାଣି ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁଟାକି। ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ହରିଜନ, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ସରସଜ୍ଜା, ମନ ଗହୀର ଚାଷ, ଅନଳ ନଳ, ମନରେ ନିଆଁ, ଦିଗ ବାହୁଡ଼ି, ତନ୍ତ୍ରିକାର, ଦୀପଂଜ୍ୟୋତି, କଳାଶକ୍ତି, ତିନିକାଳ, ବଘେଇ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି, ସାତ ପଙ୍କ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ହେଲା ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମାଟି ମଟାଳ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ଯେଉଁ ଦାନା ପାଣି, ଏସବୁ ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ନା ମନେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଆମର ରହୁଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 118 ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ କେଉଁ ପଦ? ସେ ପଚାରିଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ସତ୍ୟଟା କେଉଁ ପଦ? କେଉଁ ପଦ ହେବ ନା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ। ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କାହିଁକି ହେଲା ନା ସତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ଗୁଣବାଚକ, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 119 ସେମାନେ ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ସର୍ବନାମ? ଏଇଟା ତ ସହଜ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବନାମ କେଉଁଟା ହେବ ନା ସେମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେଟା ଗୋଟେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ସେମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 119 ଗଲା 120 ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଏତେ ମନମାଳିନ୍ୟ କାହିଁକି? ସେ ପଚାରୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଏତେ ମନମାଳିନ୍ୟ କାହିଁକି? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ହେବ, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣି ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ତ ହେବନି, ସର୍ବନାମ କୌଣସି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେଇନାହିଁ, ବିଶେଷ୍ୟ ସେମିତି କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 121 ଶୋଷ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଶୋଷ ଯଦି ଦେଖିବା କେମିତି ନା ସୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଏଇଟା ତ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଶୋଷ ହେଉଛି ସୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 122 କେଉଁଠି କୃଦନ୍ତ ପଦ? ଏଇଟା କୃଦନ୍ତରୁ ଆସିଲା। କୃଦନ୍ତ ପଦ କେଉଁଟା ନା ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ। କୃଦନ୍ତଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଦନ୍ତ ମାନେ ଧାତୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ସେଇଟା ହେବ କୃଦନ୍ତ। ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯଦି ତଦ୍ଧିତ କହିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତେଣୁ ଏଠି ଧାତୁ ସହିତ
ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ। ବାହ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ସେଟା ଆମର କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆସିଲା? ବାହ୍ୟ ନା ବହ ଯୁକ୍ତ ଜ ହେଲା, ସେଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ବାହ୍ୟଟା ହେଉଛି ବହ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଯେଉଁଟାକି ବାହ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ। ବହ ଧାତୁରୁ ଆସିଲା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କୃଦନ୍ତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଏହାର ଅପସନ୍ ଏଇଟା ମାଗଧଟା ହେବ କ'ଣ ନା ମଗଧ ଯୁକ୍ତ ଅ, ମଗଧ ଯୁକ୍ତ ଅ। ତ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।